چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگی نہ چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اس سلسلے میں آج الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں پہلے پڑاؤ کے قریب۔ جی ہاں، آج 16واں سلسلہ ہے اور ہمیں 16ویں ٹیم کی تلاش ہے۔ 16th ٹیم آج سلیکٹ ہو جائے گی اور ہمارا جو لیگ راؤنڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم اپنے ناک آؤٹ راؤنڈ کی طرف چلے جائیں گے، پری کوارٹر فائنل کی طرف چلے جائیں گے۔ آج کمال یہ ہے کہ آج منچ پر 2 نہیں بلکہ 3 ٹیمیں ہیں، اور اس 3 ٹیموں میں 2 ٹیمیں کراچی کی ہیں۔ جی ہاں، 2 کراچی کی ٹیمیں ہیں، 1 کشمیر کی ٹیم ہے۔ ان تینوں میں سے ایک نے آگے جانا ہے اور 2 آج ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کیا کراچی والے آگے جائیں گے یا کشمیر والے آگے جائیں گے، اور کراچی والوں میں سے بھی کون سے والے آگے جائیں گے یہ تو انشاءاللہ وقت بتائے گا۔ آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن پر جا کر۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی تیار رہیے، کیونکہ آپ سے سوالات ہوں گے، آپ کے جوابات ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آج آپ کو خوبصورت انعامات بھی ملیں۔ تینوں ٹیموں کا انشاءاللہ تعارف بھی حاصل کریں گے۔ آئیے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جناب، باغ کشمیر، کراچی اے اور کراچی بی 2 ٹیمیں ہیں، ان تینوں سے تعارف حاصل کرنا ہے۔ مگر کل ایک پروگرام ہوا، 15واں پروگرام، بیوٹیفل پروگرام تھا۔ کل کے پروگرام کی ایک عجیب اور خاص بات اب تک کی یہ تھی کہ کل ایک ایسی ٹیم ہمارے ساتھ آئی جو حافظ آباد سے تھی، اور کمال یہ ہے کہ ان سے جتنے بھی سوالات پوچھے گئے، جتنے بھی سیگمنٹس ہوئے، ایک بھی غلطی نہیں کی، شروع سے لے کر آخر تک سارے نمبر انہوں نے حاصل کیے۔ کل حافظ آباد والوں نے اور کراچی کی ٹیم کو پیچھے چھوڑا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، یہ پروگرام بڑھتا چلا جا رہا ہے اگلے راؤنڈ کی طرف۔ پھر سے آیا ہے ذہنی آزمائش، دیکھو پھر سے آیا ہے، دیکھو پھر سے آیا ہے۔ مولا علی کن کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کو آب کوثر کا ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جن کے دل میں ابو بکر اور صدیق، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں ہوگی، ان کو میں حوض کوثر کا ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس گنچہ دل کو بھی تو ایماں ہو کے من پھول۔ ہائے ہائے ہائے، جواب درست دے دیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے نہیں ہیں، غلط۔ میت کے غسل میں صرف 2 فرائض ہیں، غلط۔ لفظ قرآن کے 5 حروف ہیں، غلط۔ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا واجب ہے، غلط۔ پانی پینے کے بعد آخر میں الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ کیا بات ہے، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا دونوں ٹیمیں کمال ہیں، مگر ایک سیگمنٹ میں پیچھے رہ گئے، اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ آج کا مقابلہ حافظ آباد والے جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ آئیے ناظرین، اب ہمارے ساتھ کشمیر باغ سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں، ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسیب بن محمد یونس ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ گجرات میں 6th ایئر یعنی 6 سال کا طالب علم ہوں، اور میرا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع بمبر کے علاقے سمانی سے ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیسیکلی تعلق ضلع راجن پور کے شہر جامپور ہے، جی، اور میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 7th ایئر کا طالب علم۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام دانیال شفیق ہے، اور میرے والد کا نام شفیق احمد خان ہے، اور بیسیکلی میرا تعلق کشمیر کے شہر حجیرہ راولاکوٹ سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ دتھان میں 4 سال پڑھا ہوں،
اور جامعۃ المدینہ بھمبر میں 5th ایئر کا طالب علم۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، اگلے اسلامی بھائی جو کراچی ٹیم کے ہیں اپنے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد معاویز ہے اور والد صاحب کا نام محمد عمران ہے۔ میرا تعلق کراچی کے علاقے نارتھ کراچی سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شادان عطائی، والد صاحب کا نام محمد کامران ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی درجہ علوم العربیہ میں زیر تعلیم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ احمد رضا طاری ہے، ولدیت محمد رشاد، میں جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان بڑا بورڈ کراچی کے درجہ اولی کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ اب چلتے ہیں کراچی اے کی طرف جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد انس اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد اشرف اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا درجہ خامسہ کا طالب علم۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نوید احمد، والد محترم کا نام صفدر حسین ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ اگلے اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد رضا طاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد شریف طاری ہے اور میں الشمس اسکالرز اکیڈمی میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ کراچی کے بڑے زبردست اسلامی بھائی ہیں جناب، لیکن وقت بتائے گا آج کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ ناظرین وقت ہوا ہے، ایک سوال آپ سے کر گئے تھے، اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 23 سنہ ہجری میں۔ ہمارے پاس جو نام آئے ان میں بنت اختر حسین اتاری شیخو پورہ، بنت وارث کبیر والا، بنت یعقوب کوٹلی کشمیر، بنت مختار خانپور، زہیر رضا میاں والی، محمد رفیق گجراوالا، محمد ابو بکر پنجاب، ابو ماجد محمد ساجد اتاری منظور کالونی کراچی، بنت عبدالعزیز، بنت عبدالمجید اتاریہ، بنت اعتبار گل اٹک، عطا حسین عمر کوٹ۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان ہمارے محمود بھائی قرآن اندازی کریں گے۔ واہ بھائی واہ، تو ماشاءاللہ محمود بھائی آئے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ان کو ماشاءاللہ۔ بنت عبدالحمید اتاریہ، اوستا محمد۔ اوستا محمد بلوچستان۔ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے، اپنا ایڈریس بھیجئے، انشاءاللہ آپ تک تحائف بھجوائے جائیں گے۔ ناظرین اب وقت ہوا ہے، آپ سے ایک سوال کریں گے جس کا آپ جواب دیں گے SMS کے ذریعے، اور وہ سوال کیا ہے، وہ سوال کے لیے آپ تیار ہو جائیے اور جلدی جلدی جواب دیجئے۔ اسکرین پر آپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں جس پر آپ نے میسج کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ اور ایک سوال ہم کرتے ہیں ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کے ذریعے، جس کا جواب آپ نے کوئز اپلیکیشن پہ دینا ہے، جس پہ 4 آپشن بھی ہوتے ہیں۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا تخلص کیا ہے؟ 4 آپشن آپ اسکرین پر دیکھیں گے، سالک، نوری، جمیل یا حامد۔ ان 4 میں سے ایک جواب ہے اور وہ آپ اپلیکیشن پہ دیجئے، اور اس کا ID یاد رکھیے گا، پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کس کا نام نکلا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں چونکہ آج 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، تھوڑے سے سوالات کم ہوں گے ہر ٹیم سے، ٹوٹل ملا کے تو شاید زیادہ ہو جائیں گے لیکن ہر ٹیم سے سوالات کم ہوں گے۔ اور کتنے سوال ہوں گے اور کون کون سے سیگمنٹ ہوں گے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ علم نور ہے، عشق کے بول، امت کی کشتی اور ستارے، یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ خاندانی رشتے، فیضان قصیدہ بردہ شریف، سفر ہے مگر اکیلے۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ تینوں ٹیموں سے سوالات ہوں گے، پہلے 2 ٹیمیں ہوتی تھی تو 5 سوال ہوتے تھے، اب 3 ٹیمیں ہیں تو 3 سوال ہوں گے۔ کشمیر والوں سے کریں گے پہلا سوال۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے آگ میں ڈالا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ سے کیا فرمایا؟ مچلے گی ہر ایک گھڑی، ہر قدم پر تحمل کا زینہ چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے آگ میں ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگ سے کہا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم پر ہوئی تھی۔ پھر آقا کے فرمانے پر آگ کا کیا ہوا؟
आग ठंडी होगी। आग फौरन बुझ गई। सुभान अल्लाह, नबी पाक का फरमाना था। हजरत अम्मार बिन यासिर पर ये आग ठंडी हो गई। क्या खूबसूरत शेर है आला हजरत का, फैज़े जलील खलील से पूछो आग में बाग लगाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फैज़े खलील जलील से पूछो, फैज़े जलील खलील से पूछो, फैज़े खलील जलील से पूछो, फैज़े जलील खलील से पूछो, फैज़े जलील खलील से पूछो, फैज़े जलील खलील से पूछो आग में बाग लगाते ये है, आग में बाग लगाते ये। सुभान अल्लाह। कराची वालों सवाल है, हजरत इकरमा रदी अल्लाह तआला का ईमान लाने वाला वाकया क्या था? चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तह मक्का के दिन हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरियाए शोर की जानिब रवाना हुए तो अचानक वहाँ पर एक हवा उठी। तो ये मंज़र देखकर उन्होंने कहा कि अगर मैं इस हवा से निजात पा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाऊंगा। तो वो हवा थम गई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ईमान ले आया। आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आए। क्या बात है। हज़रत इकरमा ने एक बहुत बड़ी तेज़ हवा चल रही थी तो आपने मंजर देखकर कहा कि अगर ये हवा से मैं निजात पा गया, बड़ा तूफ़ान था, तो मैं नबी पाक पर ईमान ले आऊँगा। जैसे ही आपने कहा वो हवा थम गई। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या फरिश्ते तमाम के तमाम पैदा किए जा चुके हैं या अब भी पैदा किए जाते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाजरीन। क्या अब भी फरिश्ते पैदा होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, फरिश्ते अब भी पैदा किए जाते हैं। फरिश्ते अब भी पैदा होते हैं, ये अल्लाह की कुदरत की शान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अहले मदीना अजवाए आलिया किस खजूर को कहते हैं? चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले मदीना अजवाए आलिया उस खजूर को कहते हैं कि जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ से लगाया और उस खजूर में तासीर यह थी कि जो बंदा सुबह के वक्त खा लेता तो वो पूरा दिन जादू और जहर से महफूज रहता। और उस खजूर में ये तासीर उसकी गुठली की वजह से थी। हाँ, अहले मदीना आज भी उस खजूर को अजवा कहते हैं, अजवा आलिया कहते हैं। बल्कि कमाल की बात यह है कि मेरे पास भी यहाँ अजवा खजूर मौजूद है। सुभान अल्लाह। चले, इन्होंने जवाब दिया है तो बाग वालों को अजवा खजूर ही तोहफे में दे देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब तीनों मिलके थोड़ी थोड़ी खा ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक बरकत दे और हम सबको मदीना पाक की हाज़िरी भी नसीब फरमाए। चले जनाब, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद की महफिल मुनक्किद करने के क्या फ़वाइद हैं? कराची वालों से सवाल है। सुभान अल्लाह। मीलाद मनाने वालों मुबारक हो, ज़रा गौर से सुनिएगा। नबी पाक की मीलाद की महफिल मुनक्किद करने के क्या क्या फ़वाइद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस घर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की महफिल होती है, साल हा साल उसमें बरकत होती है, माल में कसरत और रिज़्क़ में कसरत होती है। माल में कसरत और रिज़्क़ में वसाअत होती है। जनाब, जिस घर में नबी पाक का मीलाद पढ़ा जाता है, पूरा साल घर में खैर व बरकत, सलामती और आफियत रहती है और रिस्क में वुसअत और माल में कसरत होती है। क्या शान है। इंशाअल्लाह मरते दम तक, जब तक जिंदा रहेंगे, आका का मीलाद मनाते रहेंगे। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे,
جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حقی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کراچی اے والوں سے سوال ہے، صرف لفظ اللہم کے کیا فوائد ہیں؟ ہم جو دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم، اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس کی تم لوٹ لو برکتیں اور بھی اس کی تم۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صرف لفظ اللہم یہ تمام دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کو صرف لفظ اللہم سے یاد کیا تو سمجھو اس نے اللہ تبارک و تعالی کو اس کے تمام ناموں سے یاد کیا۔ کیا بات ہے، لفظ اللہم سے جس نے اللہ کو یاد کیا گویا اللہ کے تمام ناموں سے یاد کر لیا۔ تو اپنی دعاؤں کے شروع میں اللہم کہہ کر اگر دعا شروع کیا کرے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال کی عمر میں وفات پائی؟ یہ آپشن والا سوال ہے، آپ آپشن کے ساتھ بھی جواب دے سکتے ہیں، آپشن کے بغیر بھی جواب دے سکتے ہیں۔ ہر قدم پر تحمل کا زینہ چلو، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، چشمہ جاری۔ آپشن نہیں لیا آپ نے۔ حضرت عائشہ کی تو عمر مبارک کافی زیادہ تھی، نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد وہ کافی عرصہ دنیا میں جلوہ فرما رہیں۔ 3 آپشن تھے، 53 سال، 50 سال اور 45 سال۔ صحیح جواب تھا 53 سال، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کراچی بی والوں سے سوال ہے، آسمانی صحیفے کتنے ہیں؟ آپ کا یہ آپشن والا سوال ہے، آپ چاہیں تو آپشن لیجئے، چاہیں تو جواب دیجئے۔ آپشن لے کر جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا، وداؤٹ آپشن جواب دیں گے تو 2 نمبر مل جائیں گے، غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ آپشن 100، 80 یا 50، 3 آپشن ہیں، 100، 80 یا 50۔ جی 50۔ آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے، صحیح جواب ہے 100 صحیفے ہیں، مسٹیک ہو گئی ہے جناب۔ اب کراچی اے والوں کی باری ہے، 3 آپشن ہیں، لیکن سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ یہ ویری ڈیفیکلٹ کوسچنز ہیں، غلطی مت کیجئے گا، چاہیں تو آپشن لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جناب 3 آپشن تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت ابو ہریرہ۔ جواب بالکل درست دے دیا، وداؤٹ آپشن جواب دیا اور پورے 2 نمبر حاصل کر لیے۔ جناب کچھ فرق پڑا ہے، سکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال، اور ان کے سوالات کے جوابات پر انشاءاللہ پیارے پیارے انعامات۔ جی شفیق بھائی سوال کیجئے۔ جی سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا نام کیا ہے؟ کے درجے بھی برتر ہوئے، خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے، خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے، لوٹنے تم بھی نبی پاک کے پردادا جی حضرت ہاشم۔ جی ماشاءاللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ نبی پاک جو ہاشمی کہلاتے ہیں وہ ان کی وجہ سے کہلاتے ہیں، اور
ایکچولی ان کا نام ہاشم نہیں ہے، نام ان کا کچھ اور تھا، لیکن ہاشم ان کا نام بڑا مشہور ہوا کیونکہ یہ جو ہے وہ بڑے کمال کی ہستی تھے۔ بہرحال کو تحفہ پیش کیجئے۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل ماں باپ کی عظمت اور ان کی خدمت کے فضائل اور فوائد پر مشتمل ایک بہترین کتاب ماں باپ کا مقام، یہ ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے۔ اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں ان کو طویل زندگی عطا فرمائے، ماشاءاللہ آمین۔ جی اچھا جی، یہ بتائیے کہ احد پہاڑ کہاں ہے؟ احد پہاڑ جو 12 دن کا مدنی قافلہ تاریخ کے ساتھ دے گا وہ جواب۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ملک غلام یاسین اتاری، میں انشاءاللہ الکریم 8 دسمبر کو 12 دن کے قافلے کا ایڈوانس جمع کروا کے آیا ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اس مدنی قافلے کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ احد پہاڑ مدینہ شریف میں۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ان کو انشاءاللہ عز و جل خلیفہ راشد کے حالات زندگی کا مدنی گلدستہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 425 حکایات بہت پیاری یہ کتاب تحفے ہے، میں دی جا رہی یہ کمال کی کتاب ہے۔ ناظرین اس کو ضرور پڑھیں، اور بالخصوص جن کو بڑے کام کرنے ہیں اور جو خاندان کے سربراہ ہیں، کسی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یا کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں کسی سوسائٹی کو، ون آف دا بیوٹیفل کتاب، لیڈر بنانے والی کتاب ہے یہ۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ کتنے دن میں پڑھ لیں گے؟ میں انشاءاللہ یہ 12 دن کے مدنی قافلے کا جب سفر کروں گا تو ساتھ لے جاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ ہوئی نا بات۔ چلے ایک اور سوال کر لیں آج۔ اچھا جی، مدینہ منورہ کی بات ہو رہی ہے، مسجد قباء کہاں ہے؟ آپ نے خود ہی 12 دن کے مدنی قافلے میں جو سفر کریں۔ ہاں، یہ شرط لگا کر آسان سوال کریں نا بھائی، تاریخ کے ساتھ۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، مسجد قباء مسجد قباء مدینہ شریف میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کب قافلے میں سفر کر رہے ہیں؟ چلے ماشاءاللہ، مدنی قافلے میں بھی سفر کرتے رہیے، اور ماہ مدنی قافلہ ہے 15 نومبر سے، تو انشاءاللہ اس میں شرکت کیجئے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف۔ ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے۔ جناب 6 نمبر کراچی کے، 4 نمبر کراچی اے کے، 4 نمبر کراچی بی کے، کشمیر کے 4 نمبر ہیں۔ کراچی اے والے اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، مگر کبھی بھی مقابلہ پلٹ سکتا ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مختار تب لذت سوزے جگر کی ہے، مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ ماشاءاللہ، آج ہمارے پاس مختلف علاقوں سے تاجران اسلامی بھائی بھی کراچی سے آئے ہیں، اور انڈونیشیا سے آئے ہوئے عاشقان رسول بھی نظر آ رہے ہیں، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ایک خوبصورت بہار آنے والی ہے۔ ویسے تو یہاں ہر وقت بہاریں ہوتی ہیں، مگر ماشاءاللہ اس مہینے کی 19ویں تاریخ سے دنیا کے تقریباً 65 کنٹریز سے عاشقان رسول فیضان مدینہ آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ 6-7 روزہ یہاں پر خوبصورت وقت گزاریں گے۔ تربیتی اجتماعات ہیں، امیر اہل سنت، نگران شورا، مفتیان کرام، اور انشاءاللہ خوبصورت تربیت کے سیشنز ہوں گے۔ تو بیرون ملک سے آنے والوں کی یہاں بہاریں ہوں گی، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو اس کی اپڈیٹس بھی مدنی چینل پر ملتی رہیں گی۔ جناب اب باری ہے اشعار کی، تینوں ٹیموں سے 3 اشعار سننے ہیں۔ پہلی باری ہے باغ والوں کی۔ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے صورت ہو،
ایک قدم سوئے منزل ہے ہر ایک سوال ہوش اپنا دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے. دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا. اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں بھائی. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی مت والی ہے. ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی مت والی ہے. جواب درست دے دیا ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. جناب باغ والوں کی باری ہے انہی کے نور سے سب عیاں ہے انہی کے جلوے میں سب نہاں. پھر اکیلے سفر جوش بھی ہوش بھی کچھ مکمل نہیں کچھ غلط کچھ صحیح کچھ مکمل نہیں کچھ غلط کچھ صحیح ہر قدم پر ہی 5 بنے صبح تابش مہر سے رہے پیش مہر یہ جان نہیں. بنے صبح تابش مہر سے رہے پیش مہرے یہ جان نہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب. وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب نہیں. ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمانہ. کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. فرماتے وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب نہیں. ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. کیونکہ اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے رب ہے معطی یعنی اللہ عطا فرماتا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. میں تقسیم کرنے والا ہوں بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے. تو یہ میرے آقا کی شان ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب. وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسمان نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. سبحان اللہ. ہے ان وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے. گھڑی جس کا ہے انتظار دل بھی فرد محبت میں ہے بے قرار. وہ نبی جس کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. جواب درست دے دیا ہے. گلا مکان کے مکی ہوئے سارے عرش تخت نشیں ہوئے. وہ گلا مکان کے مکی ہوئے سارے عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ.
سبحان اللہ. میں ایک ادنا بھکاری آپ سلطان زمانہ ہیں. میں ایک ادنا بھکاری آپ سلطان زمانہ ہیں. سلیمہ آپ میں مورے سلیمہ یا رسول اللہ. سلیمہ آپ میں مورے سلیمہ یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے. مریضاں نے جہاں کو تم شفا دیتے ہو دم بھر میں. خدارا درد کا ہو میرے درما یا رسول اللہ. خدارا درد کا ہو میرے درما یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے. مریضاں نے جہاں کو تم شفا دیتے ہو دم بھر میں. مریضاں نے جہاں کو تم شفا دیتے ہو دم بھر میں. خدا بھکاری. یہ ہو گیا جی. کروڑوں نعمتوں سے بے طلب ادنا اشارے میں. کروڑوں نعمتوں سے بے طلب ادنا اشارے میں. بھرے عالم کے تم نے جیب و داما یا رسول. بھرے عالم کے تم نے جیب و داما یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا. جناب یہاں تو اشعار پورے ہو گئے ہیں. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی باری ہے جن سے اشعار ہم نے سننے ہیں. دیکھیں کون اشعار سناتے ہیں. جناب بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. کون سنائے گا یہ شعر؟ بیوٹیفل شعر. بخدا خدا کا یہی ہے در. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر. جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہ یہاں کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. کیا بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کتنی پیاری مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب راضی ہو گئے نا تو پھر رب نے بھی راضی ہو جانا ہے. اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر کچھ نہیں بچنا. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جناب کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو انشاءاللہ عز و جل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین زندگی کے حالات مبارکہ پر مشتمل مدنی گلدستہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب بڑی پیاری کتاب ہے. میری فیوریٹ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اور میں نے الحمدللہ اس کتاب کو کئی بار پڑھا ہے اور اس سے کئی بیانات تیار کیے ہیں. ناظرین آپ یقین کریں عشق رسول کے عالم میں جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے اور خاص طور پہ باوضو بیٹھ کر پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی ون آف دا بیوٹیفل تصنیف ہے. نبی پاک کی سیرت کو جس طرح انہوں نے بیان کیا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ کتاب ضرور حاصل کریں, چاہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اسے اپنے گھر میں رکھیں اور پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, بلکہ پڑھ کے سنائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. آئیے ناظرین اب ایک اور شعر سنیں گے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. آج ہمارے دارالمجدیہ کے دوست آئے ہوئے ہیں, چلیں ان سے سوال پوچھ لیں. ماشاءاللہ علامہ تنزیل صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کی عطا گہرائیوں سے مرحبا. آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی
मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा नहीं तेरा। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अभी शेर को भी समझिए नाजरीन, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को, नबी पाक को मालिक क्यों कहेंगे? इसलिए मालिक कहेंगे कि आप अल्लाह के हबीब हैं। जो मालिक है उसके हबीब हैं, और जो हबीब हो जाता है ना, जो प्यारा हो जाता है, उसमें मेरा तेरा नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है बंदा, हम भी क्या कहते हैं, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। तो सुभान अल्लाह, वो रब के हबीब हैं, तो महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। तर्ज में सुनाएंगे। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अशार भी हो रहे हैं, तहफ़ भी मिल रहे हैं। अल्लामा साहब को क्या तोहफा देंगे? इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बड़ी प्यारी किताब नमाज के अहकाम ये तोहफे में दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे भी तोहफे में दिए जाएंगे। माशाअल्लाह, मरहबा। चलें जनाब, कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शहीर अत्तारी है, मैं जिला अटक से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मुझे आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपका सिलसिला देखकर ये नियत की है कि मैं इंशाअल्लाह दर्स निज़ामी करूँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको आलिम बाअमल बनाए, माँ बाप की आंखों का नूर और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। हम भी ये चाहते हैं कि इल्म दीन सीखने की तरफ हमारी ये नौजवान नस्ल आए। हम सब मिलकर इल्म दीन सीखें, चाहे दर्स निज़ामी करें, मदनी काफ़िलों में भी सफ़र करके इल्म दीन मिलता है, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आएँ, मदनी चैनल भी देखते रहें, दूसरों को दिखाते रहें और इल्म दीन के पैगाम को आम करते रहें। इसी इल्म दीन को सीखने के लिए दूर दराज सफ़र करके आज इंडोनेशिया, जो इस्लामी ममालिक में तादाद के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, वहाँ से आशिकान रसूल तशरीफ़ लाएँ। और उनके निगरान हमारे गाजी ग़ुलाम यासीन भाई भी हमारे साथ हैं। अगर ग़ुलाम यासीन भाई से हम ज़रा पूछें कि ग़ुलाम यासीन भाई, ये कितने इस्लामी भाई हैं और ग़ालिबन काफ़ी दिनों से तशरीफ़ लाए हैं, क्या इनके प्लान्स हैं, और माशाअल्लाह कुछ इंडोनेशिया के बारे में बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत है, अमीर अहले सुन्नत की निगाह करम है। दावत इस्लामी का दीनी काम 7 साल पहले इंडोनेशिया में शुरू हुआ और माशाअल्लाह पहला मदनी काफ़िला बाकायदा रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब भाई की मईयत में सफ़र हुआ। और मदनी काफ़िला भी बड़ा मल्टीपल मदनी काफ़िला था, जहाँ यूके, श्रीलंका, हिंद और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वगैरह 4-5 ममालिक के इस्लामी भाई शामिल थे। जब से दावत इस्लामी का दीनी काम शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 मराकिज़ कायम हो चुके हैं माशाअल्लाह। यहाँ इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों का सिलसिला भी है, और खुशी होगी सुनकर के इस्लामी बहनों का दरसे निज़ामी भी शुरू हो चुका है। सुभान अल्लाह। और ये शाफ़िई फ़िक़्ह के मुताबिक, और इस्लामी भाइयों का दरस निज़ामी का सिलसिला शुरू होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना की तामीरात मुकम्मल हो चुकी हैं, फ़ैज़ान मदीना की तामीरात का सिलसिला जारी है, और मदरसतुल मदीना लिल बनीन यानी फॉर बॉयज़ जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल हो चुका है। और ये रिहायशी मदरसा है, और इसमें बच्चे बाकायदा अब इल्म तजवीद और कुरान पाक नाज़रा और हिफ्ज़ का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। भाई ये सारा काम इंडोनेशियन ज़बान में ही हो रहा है वहाँ पर? जी हाँ, वहाँ को पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी इस्लामी भाइयों में नहीं, बल्कि खालिसतन सिर्फ इंडोनेशियन में दावत इस्लामी का काम हो रहा है। ख्वाह इस्लामी बहनें हों या इस्लामी भाई हों, यहाँ मकामी लोग ही दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 10 इस्लामी भाइयों का मदनी काफ़िला कल रात को पहुंचा है माशाअल्लाह, और 5 इस्लामी भाई मजीद 16 तारीख को आ रहे हैं, और 2 मजीद जो है ना 18 तारीख को आ रहे हैं। ये सब मकामी हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम सबको मरहबा कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। और नाज़रीन, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा मदनी काफ़िला क्या है। देखिए, मदनी काफ़िला 7 साल पहले एक मुल्क पहुँचा, और आज इन 7 सालों में आप देखें दावत इस्लामी ने कितने मराकिज़ कायम कर दिए, वहाँ अब उलमा बनने लगे हैं, और माशाअल्लाह आप देखें कि अब काफ़िले फैज़ान मदीना आ रहे हैं, और अब ये इंडोनेशियन ज़बान में दीन का काम करेंगे।
अल्लाह हमारे हाजी गुलाम यासीन भाई को सलामत रखे। ये उस काफ़िले में भी हमारे साथ थे और उसके बाद माशाल्लाह ये हिजरत कर गए। असल तो काम ये है ना कि वतन छोड़कर वहाँ चले गए अपनी फैमिली के साथ, और आज माशाल्लाह ये इतना बड़ा काम हुआ। अल्लाह इनको भी इसकी जज़ा दे। जो जो हमारा साथ देते हैं, दावत इस्लामी को सपोर्ट करते हैं, ये आपके डोनेशंस का, आपके सपोर्ट का ये इस्तेमाल है कि दुनिया भर में किस तरह दावत इस्लामी दीन की खिदमत कर रही है। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को सलामत रखे। अगर इंडोनेशियन ज़बान में दावत इस्लामी का मदनी मकसद कोई इस्लामी भाई सुनाना चाहें तो चलें, माइक वहाँ तक पहुँचता है तो फिर हम सुनते हैं इंशाल्लाह। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। चलो इल्म का नूर है, तुम भी भर लो जरा फैज़ मुश्किल कुशा से। जनाब 12 नंबर कराची ए, 10 नंबर कराची बी और 10 नंबर बाग कश्मीर के हैं। अगले सेगमेंट की तरफ हम चलेंगे और उस सेगमेंट का नाम उम्मत की कश्ती और सितारे। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। उम्मत की कश्ती और सितारे सेगमेंट, अगर हमारे इंडोनेशियन ज़बान में कोई इस्लामी भाई दावत इस्लामी के मदनी मकसद को सुनाना चाहें। ये पहले इंडोनेशियन में से सवाल करेंगे, फिर वो इंडोनेशियन में। जी जी, ये हाजी गुलाम यासीन भाई के बेटे हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी इंडोनेशियन ज़बान सीख ली है। Apa tujuan madani kita? Saya berupaya memperbaiki diri sendiri dan orang-orang di seluruh dunia, insya Allah। वाह भाई, ये तो सारे ने मिलके सुना दिया माशाल्लाह। चलें भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब इस सेगमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा और अहले बैत का जिक्र खैर होता है और तीनों टीमों से सवाल होंगे। और आज सुभान अल्लाह एक ऐसी अजीम हस्ती का जिक्र होगा। सुभान अल्लाह, मुझे इनसे बड़ा प्यार है। वैसे तो हर सहाबी से प्यार है, हर अहले बैत के फ़र्द से प्यार है, मगर ये अशरा मुबशरा में एक ऐसे सहाबी हैं, इनका एक ऐसा वस्फ है नाजरीन के नबी पाक से जब सहाबा बात करते थे ना, अर्ज़ करते थे तो गुफ्तगू स्टार्ट कैसे करते थे? फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। मगर जिस हस्ती का आज जिक्र होगा ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार उन्हें फरमाया, ए साद तीर चलाओ तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आप सोचिए कैसा प्यार होगा नबी पाक अलैहिस्सलाम से। आप यकीनन जान गए होंगे हज़रत साद बिन अबी वकास का जिक्र होगा। पहला सवाल करेंगे कश्मीर वालों से, सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला का नाम और कुनियत बताएं। नीज़ आपका सिलसिला नसब कौन सी पुश्त में नबी पाक के सिलसिला नसब से मिलता है? फिर अकेले सफर, जोश भी होश भी, कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत कुछ सही, कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत कुछ सही, हर कदम पर जल्दी करेंगे, 7 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू इसहाक है और आपका नाम साद है। और अबी बिन वकास आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद की कुनियत है और वालिद का नाम मालिक बिन उहैब है। और आपके दोनों नाम साद बिन अबी वकास और साद बिन मालिक, ये दोनों बहुत मशहूर हैं। और पाँचवीं पुश्त में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। किसके साथ जाके मिलता है? 5वीं पुश्त में किलाब बिन मुर्रा पर जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक नसब से जाकर इनका नसब मिल जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत साद बिन अबी वकास का मुबारक हुलिया कैसा था? सुभान अल्लाह, वो दिखते कैसे थे? चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास का कद मुबारक छोटा था, लेकिन आप बारूद शख्सियत थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सर की ऊंचाई और जिस्म की मोटाहट आपकी मुदब्बिर होने की अक्कासी किया करती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोटी उंगलियों वाले थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाले थे। क्या बात है, आपके बाल भी निहायत खूबसूरत और घुंघरियाले थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सैयदना साद बिन अबी वकास का विसाल कब और किन के ज़माने में हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका विसाल पुरमलाल 98 सनी हिजरी को अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में साल हुआ। दोबारा सही बताएंगे। 58। 58 होता है, 98 नहीं होता जी। आपका विसाल पुरमलाल 58 सनी हिजरी को हुआ अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में और वादी हकीक में हुआ, जो मदीना मुनव्वरा से 10 मील के फासले पर है। जी जनाब, 58 सने हिजरी को सैयदना अमीर मुआविया के ज़माना खिलाफत में वादी अकीक में हुआ, जो कि मदीना मुनव्वरा से
तकरीबन 10 मील की दूरी पर वाक़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। अब जनाब वैसे तो एक मज़ार शरीफ हज़रत साद बिन अबी वक़ास का चाइना में भी मशहूर है। अब रिवायत तो ये बताती है, अल्लाह बेहतर जानता है, बहरहाल कुछ तारीख़ के मामलात ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ रिवायतें मुख्तलिफ हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास का ज़िक्र खैर हुआ, इनका ज़िक्र हुआ। अल्लाह करीम सहाबा किराम की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। क्यों ना मिलकर ज़रा कुछ नारे लगा लें। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हज़रत अबू बकर भी जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, हजरत मौला अली जन्नती जन्नती, और हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। क्यों न हो रुतबा बड़ा सहाबो अहले बैत का, क्यों न हो रुतबा बड़ा सहाबो अहले बैत का, है खुदाए मुस्तफा असहाबो अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। या इलाही शुक्रिया अत्तार को तूने किया, या इलाही शुक्रिया अत्तार को तूने किया, शेर गोर हद सरा असहाबो अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। फैज़ान सहाबा अहले बैत जारी रहेगा माशाअल्लाह। जी शफीक भाई कहाँ पहुँच गए? हम इधर ही हैं इंडोनेशियन इस्लामी भाइयों के पास। ये हमारे साथ मुबल्लिग हैं, ये इंशाल्लाह सवाल करेंगे इंडोनेशियन ज़बान में। अच्छा, और देखते हैं क्या सवाल है और इंडोनेशियन ज़बान में उसका जवाब भी। क्या बात है। चलिए जनाब इंडोनेशियन ज़बान में ज़हनी आज़माइश शुरू हो गया है। सवाल करें, चलें इस्लामी भाइयों को कुछ तोहफा पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबूत कान नामा लीमा रुकने शुरा दावत इस्लामी। पहले कोई सवाल का जब माना भी तो बताएं, क्या सवाल कर रहे हैं? जी सवाल ये है कि जनाब 5 दावत इस्लामी के मजलिस शूरा के 5 अरकान के नाम बताइए। आप इनको नाम भी याद कराए हैं क्या? चलें देखें नाम पता है इनको। सबूत कान नामा लीमा अंगोटा शुरा दावत इस्लामी। मेरा ख्याल ये है, इनसे आप ये सवाल करें कि ये हमें अशराए मुबश्शरा में से 5 सहाबा के नाम बताएं। सबूत कान नामा लीमा सहाबत दरी अशरा मुबश्शरा। चलें। सहाबाए किराम में से खुलफाए राशिदीन के नाम तो याद होंगे ना? जी Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Masyaallah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib माशाअल्लाह करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। 4 हो गए। 5वां कोई नाम अभी कोई नाम बताएं। 4 तो हो गए। ज़ैद बिन हारिसा। चलें 5 नाम तो साहबा के दे दिए, तोहफा दे देने माशाअल्लाह। क्या तोहफा दे रहे हैं? कुरान पाक तोहफे में दे रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान पाक का इंग्लिश ट्रांसलेशन है गालिबन जो आप तोहफे में दे रहे हैं। कुरान dengan तर्जुमा है bahasa इंग्लिश। माशाअल्लाह मरहबा। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम फातिमा अत्तारिया है। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, पहचानिए ये तर्ज कौन सी है? असल में तर्ज बनाना भी जो है ना ये काम है। ठीक है, आपने कोशिश अच्छी की। मेरा ख्याल है ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आइए जनाब स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है।
रोशन करे आबगीना जनाब 14 नंबर कराची ए, 12 नंबर कराची बी और बाग कश्मीर के भी 12 नंबर हैं। अगला सेगमेंट तो बड़ा ही इंटरेस्टेड है और उसमें बाज़-औक़ात मुकाबला इधर से उधर हो जाता है क्योंकि उसका नाम है ये मुक़द्दस मकाम कौन सा है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब ये मुक़द्दस मकाम कौन सा है, गौर से देखना है, तवज्जो से देखने हैं तीनों टीमों ने क्योंकि बारी बारी तीनों से सवाल होगा। आइए देखते हैं मुक़द्दस मकामात। काबतुल्लाह शरीफ, मस्जिद किबलतैन, जबल मलाइका, क्या खूबसूरत पहाड़ है जनाब। माशाअल्लाह। मज़ार मुबारक दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद आयशा, मज़ार मुबारक हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी, मीना शरीफ, माशाअल्लाह, जबल नूर, मज़ार मुबारक इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची, मज़ार मुबारक हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह मुल्तान, मैदान अरफात, सुभान अल्लाह, जबल उहद, जबल रहमत, मैदान मुज़दलिफ़ा, सुभान अल्लाह, क्या मुबारक रात हो। मज़ार मुबारक इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मुक़द्दस मकाम दिखाएं, इतने सारे याद करना इज़ नॉट दैट ईजी। बहरहाल इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कश्मीर वालों की बारी है, इन्होंने पहचानना है। मैं दोबारा मशवरा दूंगा, अगर कंफर्म ना हो तो कुछ इशारे ले लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। बताइए कश्मीर वालों को ये मुक़द्दस मकाम कौन सा है। 6 नंबर जबल रहमत। बगैर मशवरा किए जवाब दे देते हैं, ये कुछ और भी हो सकता है। आपके पास काफ़ी टाइम होता है, पता नहीं अब ये 5 नंबर मिलेंगे या 0 मिलेगा। बताइए जनाब। जबल रहमत 5 नंबर हासिल कर लिए, लंबी छलांग मारी है जनाब कश्मीर वालों ने। कराची बी वालों की बारी है। 6 नंबर 6 नंबर यहाँ मौजूद इस्लाम में खामोश रहेंगे। मीना शरीफ। क्या ये मीना शरीफ है? अगर ये जवाब दुरुस्त है तो इन्हें भी 5 नंबर मिल जाएंगे। क्या बात है, मदीने की 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। हम समझ रहे थे इतने सारे इनको मुकद्दस मकाम दिखाएं, पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा। ये तो पहली बारी में ही जवाब दे रहे हैं। कराची ए वालों की बारी है जी। 6 नंबर 6 नंबर। अरे वाह, ये तो बड़ा ही आसान कर दिया है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबतुल्लाह शरीफ। मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह शरीफ जनाब 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। असल में इन्होंने बड़ी चालाकी की हुई है, वो नंबर याद रखा है कौन सा बॉक्स खोलना है जहां तस्वीर बहुत ज़्यादा मिडल से देखने को मिल जाती है। हमारी टीम को कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी अगले सिलसिलों में, थोड़ा मुश्किल करने के लिए। 5 नंबर इन्होंने भी हासिल कर लिए हैं। कोई पैकेज दिखाएंगे हमें आज? चले जनाब, आइए चलते हैं, एक खूबसूरत ज़ियारत का बदरी गुलदस्ता देखते हैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। तेरे घर के फेर लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब आपने देखा, अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, इनके सदक़े हमें भी बार बार हरमैन तैयबैन की हाज़िरी नसीब फरमाए। नाज़रीन बहुत खूबसूरत एंड वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ हम चलेंगे, मगर एक कॉल सिलसिले में पहले शामिल करेंगे। मेरा नाम वानिया है, मैं बकर से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, आप अपने सिलसिले में जुनैद शेख को कब बुलाएंगे? अब्दुल हबीब अंकल, मुझे आलिमा बनने का बहुत शौक है, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह आपको आलिमा बाअमल बनाए जी। जुनैद शेख भाई को इंशाल्लाह हमारी मजलिस को ज़रूर बुलाना चाहिए। आज देखें माशाल्लाह हम सब के बहुत ही प्यारे नातख़्वां हाजी महमूद भाई भी आए हैं, इंशाल्लाह इसी तरह नातख़्वां आएंगे। अशफाक भाई के लिए भी हमने अर्ज़ की हुई है, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। एक ऐलान मुझे करना था सिलसिले के हवाले से, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा इंशाल्लाह, और मैं चाहूँगा इसका एक शॉर्ट क्लिप भी बना के हमारी मजलिस इसको शेयर कर देगी इंशाल्लाह। आने वाली इतवार 17 नवंबर को सिलसिला नहीं होगा। 17 नवंबर को इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आप देखेंगे मदनी चैनल पर। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान बयान फरमाएंगे, और ये गालिबन बयान नवाबशाह में होगा, और ये मदनी काफ़िला इज्तिमा है, तो एक धूमधाम है इंशाअल्लाह। वहाँ पर बड़ी तादाद में इस्लाम में शरीक हो रहे हैं, जो नवाबशाह और उसके अतराफ़ में है वो वहाँ इज्तिमा में शिरकत करें, और ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर लाइव बयान भी होगा निगरान शूरा का, और इंशाअल्लाह हम सब सुनेंगे। तो इतवार को इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, पीर से जो प्रोग्राम होगा, क्योंकि वो नया राउंड होगा, और माशाल्लाह वो यूँ समझिए कि नॉकआउट राउंड भी होगा, तो उसमें बड़े प्यारे प्यारे सेगमेंट भी हैं, और आपका पसंदीदा सेगमेंट आ रहा है जोश के साथ मगर होश से, तो बड़ा ही सांसों को रोक देने वाला सेगमेंट होता है। लेकिन पीर से 18 नवंबर से जो ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम्स होंगे वो रात 8 बजे होंगे। हमने 1 घंटा प्रोग्राम और जल्दी कर दिया है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं स्कूल जाने वाले हैं, वो भी पंजाब में काफ़ी जल्दी इशा हो जाती है, तो रात 8 बजे बराह रास्त सिलसिला होगा। स्टूडियो आने वाले भी फैज़ान मदीना में 7:30 बजे इशा की जमात है, वो यहाँ जमात से नमाज़ पढ़ें और फ़ौरन फिर इंशाल्लाह स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। तो आने वाली पीर 18 नवंबर से जो प्रोग्राम्स होंगे ज़हनी आजमाइश के, वो रात 8 बजे होंगे। आइए नाज़रीन शुरू करते हैं अगला सेगमेंट, जिसका नाम है ख़ानदानी रिश्ते। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। खानदानी रिश्ते सेगमेंट में अब पहले तो हम इंशाल्लाह बुजुर्गों के आपस में रिश्तों के बारे में जानेंगे। कश्मीर वालों से सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारिक के बेटे यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारुक के फर्जंद और आपके भतीजे हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। जी जनाब दुरुस्त दे दिया है। कराची वालों सवाल है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का नाम रहमत है, जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती आपके बेटे इफ़्राइम की बेटी हैं। यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से आपका रिश्ता एक तो दादर ससुर का हुआ या पोती के शोहर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो पोती हैं उनके जो शोहर हैं वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। बड़ा डिफ़िकल्ट रिश्ता था, मगर बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के नवासे का नबी पाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के नवासे का नबी पाक से क्या रिश्ता है? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भतीजे थे। वो इस तरह के हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फुप्पीज़ाद भाई थे। इस तरह हज़रत और इनके बेटे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं, तो इस तरह वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे हुए। नबी पाक के भतीजे हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। अब बारी जरा आपस के रिश्तों की है और कश्मीर वालों की बारी है। आपके खालू की साली के वालिद के बेटे से आपका क्या रिश्ता है? बताइए जनाब क्या रिश्ता है? तलाश कीजिए इस रिश्तेदार को।
मामू। जनाब ये कह रहे हैं ये मामू हैं, बताइए क्या ये मामू जान है? जनाब मामू हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आपकी बारी है कराची ए वालों की। आपके मामू की बीवी की सास के बेटे की बहन से आपका क्या रिश्ता है? मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। माँ या खाला का रिश्ता है। जी वालिदा है या खाला है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह कराची वालों को भी रिश्ते पता हैं। कहते हैं लोग कराची वाले बड़े बिजी हैं, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। चले कराची ये वालों की बारी है। जैद की अहलिया के वालिद के इकलौते दामाद की वालिदा की बेटी के बेटे से जैद का क्या रिश्ता है? बाप रे बाप, बहुत लंबा रिश्ता है। छोटे छोटे बच्चों से बड़े बड़े रिश्ते पूछ रहे हैं। 9 सेकंड रह गए। जल्दी करें, 3 सेकंड रह गए। जी भाई हैं? नहीं जनाब, भाई नहीं है, ये भांजा है। ये भांजा था और रिश्ता नहीं बता सके। आप माइक अपना बंद ना किया करें, माइक ऑन ही रखे सारे भाई। जी जनाब, ये गलती हो गई है और इस गलती की बिना पर यहाँ तीनों टीमों के नंबर बराबर हो गए हैं। जो कराची ए की टीम आगे बढ़ रही थी वो अब बराबर हो गई है। इसका मतलब मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। कोई भी टीम मुकाबला आगे ले जा सकती है और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी जिसका आंसर देने पर आपको 3 कुरान पाक और 10,000 दूध पाक पढ़ने का तोहफा पेश करती हूँ। सवाल ये है कि आपकी पोती के वालिद के भाई की बहन की पुप्पो के भतीजे से आपका क्या रिश्ता है? थोड़ा और तेजी से बोल देते ना, ताकि फिर मैं कहीं और ही चला जाता। थोड़ा आराम आराम से तो रिश्ता पूछा करो भाई। एक और कॉल है, पहला रिश्ता तो बताने दो भाई। अब ये जरा दोबारा रिपीट करें कॉल, और कोई कॉल स्लो हो सकती है। पेन तो दिया करें सही साहब, मुझे अब ये नया काम शुरू करा दिया आपने मुझे। जी दोबारा बताएं, कॉल दोबारा चलाएं। आपकी पोती के वालिद के भाई की बहन की पुप्पो के भतीजे से आपका क्या रिश्ता है? गया ऊपर से गया, ऐसा बहुत दूर चला गया वो। एक मिनट, फुफ्फो के भतीजे से मेरा ख्याल मेरा बेटा हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जवाब तो हमें पता भी नहीं है। अब कोई बताए जवाब ठीक है कि नहीं। कि ये घुमा फिरा के मेरी बेटी पर आए और फिर फुफ्फो तो मेरी बहन हुई और उनका भतीजा मेरा ही बेटा हुआ, तो मेरा बेटा ही हुआ मेरा ख्याल है। अब गलत जवाब है सही जवाब है पता नहीं है। चलें अगली कॉल दें। सही जवाब तो बता दिया। मेरा नाम आयशा फातिमा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल अब्दुल हबीब अंकल से है। बताइए, आपकी अम्मी के अब्बू के बेटे की बहन की बेटी के भाई आपके क्या लगे? यूसुफ अंकल आप टाइम नोट करें। 3 सूरे मुल्क का साले स्वाब आपको दिया। जी आपका वक्त शुरू हो गया। अम्मी के अब्बू मेरे नाना हुए, नाना के बेटे मेरे मामू हुए, मामू की बेटी मेरी भांजी हुई। अच्छा मामू की बहन मेरी वालदा हो गई। अच्छा वालदा की बेटी मेरी बहन हो गई। जल्दी कीजिए, आपका वक्त गुजर रहा है। मेरे भाई हुए नहीं बेटी के, हाँ मेरे भाईजान आपने पूछा है। अब अगर जो मैं समझा हूँ, अब ये बात है कि आप अगर इस तरह की कॉल है अव्वल तो ये ज़्यादा हो जाएगा, अब हर बंदा यही सवाल करेगा तो। लेकिन अगर ऐसी कोई कॉल आए तो गुजारिश ये कि आप फिर उसका जवाब बता दिया करें, वो हम नहीं चलाएंगे। जब मैं जवाब दूंगा तो उसके बाद आपका जवाब आ जाए तो कंफर्म भी हो जाए कि जवाब दुरुस्त है कि नहीं। बहरहाल तो अब यूसुफ भाई आपको तो ज़रूरत नहीं है, 2 सवाल कर लिए इन्होंने। आप कह रहे थे ना कि क्या कर रहे थे, अब ये क्या हो रहा है? ये आपने बहुत कुछ करवा दिया, कौम को काम पे लगा दिया। कोई और अच्छा काम दूसरा करवा दें। चले जनाब आइए चलते हैं खलीफा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में। जानशीन अमीर अहले सुन्नत का मदनी गुलदस्ता सुनेंगे और माशाल्लाह यहाँ मौजूद इस्लाम भाई गौर से सुनेंगे क्योंकि आपने जवाब देना है। आइए चलते हैं खलीफा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में। अल्लाह करीम का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और हर मुसलमान अल्लाह करीम का महबूब और मुकर्रब बंदा बनना चाहता है। अल्लाह करीम ने बनी आदम को अपना महबूब मुकर्रब बंदा बनने के बहुत से ज़राए बयान फरमाए हैं
کہ جن کے ذریعے بندہ اللہ کریم کا محبوب اور مقرب بن سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ذریعہ نفلی نمازیں بھی ہیں کہ بندہ نفلی نمازیں پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کریم اس کو اپنا محبوب اور اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نوافل پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ کنز ایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رات میں نوافل پڑھنے والوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں اور تمام نوافل میں سب سے افضل رات کے نوافل ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نوافل ادا کرو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ احادیث مبارکہ میں دیگر نوافل کی بھی فضیلتیں بیان ہوئی، ان کے بارے میں بھی آئیے کچھ سنتے ہیں۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو نماز فجر با جماعت ادا کرے اور پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے اور اس دوران صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعتیں پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے والا بھی بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمارے خلیفہ امیر اہل سنت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے سخن میں اور برکت دے۔ جناب آج جو پیکج تھا اس کے متعلق سوال ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث قدسی سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی تھے اور آپ نے جو خوبصورت ایک حدیث بیان کی تھی ہمارے خلیفہ امیر اہل سنت نے، وہ سنائی، حدیث قدسی تھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جی جناب، اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نوافل کی کثرت کرنی ہے، مگر یہاں تو فرائض لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ آئیے نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جی کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل مبارک پانیوں کا مجموعہ اور دلچسپ معلومات حصہ دو، ماشاءاللہ، جس میں سوال و جواب موجود ہیں، یہ تحفے میں دی جا رہی۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ آپ نے یہ بھی اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا تھا اور حدیث بھی ہے، حدیث سنانی ہے۔
इल्म के मोतियों से सजा जनाब। सिलसिला जिसका दिलचस्प हर एक तहज्जुद की नमाज। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है, जिसको तहज्जुद की नमाज भी कहा जा सकता है। जवाब दुरुस्त मान रहे हैं आपका, माशाअल्लाह। इनको भी मुबारक पानियों का मजमुआ तोहफे में दिया। चलें जनाब, अल्लाह करे कि हम रात को उठकर नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ने वाले बने और बरकतें हासिल करें। नाज़रीन, ये भी एक सेगमेंट कंप्लीट हुआ। एक बार फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। कुरान के नूर का दिल का रोशन करे आबगी ना चलो। जनाब 21 नंबर तीनों टीमों के हैं, तीनों टीमें बराबर बराबर हैं, मुकाबला कहीं भी जा सकता है। मगर आइए, वक्त हुआ है अपने नेक अमाल का जायजा भी करेंगे और इंशाअल्लाह नातखानी भी होगी। और आज तो माशाअल्लाह हमारे महमूद भाई आए हैं, तो मिलकर इंशाअल्लाह जबरदस्त तरीके से नातखानी होगी। आ जाए भाई, माशाअल्लाह। वअलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, 72 नेक अमाल का जायज़ा कर लेते हैं। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में करते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन को निकाल लीजिए, वरना रसाइल निकाल लीजिए। अच्छी अच्छी नियतें की, पाँचों नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जनान से 2 सफ़हात तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशरा को चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज़ अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायीद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फ़जर तफसीर सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौकदर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमाम शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सब को नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। चलें जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब आइए नातखानी की तरफ चलते हैं। सफर हमारा भी सरकार, सुभान अल्लाह, मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो, मदीने का ये इल्तिजा है कि दीदार हो, मदीने का ये इल्तिजा है कि दीदार हो, मदीने का ये इल्तिजा है कि दीदार हो, मदीने का
بندہ تھک بھی تے جاتا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا آقا 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 زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو مدینہ دیکھے ہم بھی مدینہ دیکھے مدینہ دیکھے ہم بھی گلزار ہو مدینے کا نظر سے سامنے گلزار ہو مدینے کا مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے 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 سارے کا سارا مدینے میں ہے دل بس بس کیا بار دی اپنی جان دل بس بس کیا بار دی اپنی جان دل بس بس کیا بار دی اپنی جان تسکین پائے تو پائے کہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں جب سب کچھ ہمارا مدینے میں گئے آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو مدینہ دیکھے ہم بھی مدینہ دیکھے مدینہ دیکھے ہم بھی مدینہ دیکھے
गुलजार हो मदीने का नजर के सामने गुलजार हो मदीने का तुम्हारे नाम से जिस वक्त हाज़िरी होगी यकीन है कि बहुत प्यारी वो घड़ी होगी ज़मां पे रहेगा दुरूद का उस दम ज़मां पे रहेगा दुरूद का उस दम निगाह गुंबद खज़रा को चूमती होगी या सय्यदी हमें दीदार हो मदीने का या सय्यदी हमें दीदार हो मदीने का जो नूर से रोशन मदीना सारा है खुदा ने आपका तुम्हारे लिए संवारा है हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं सुना है हमने मदीना बहुत ही प्यारा है बुला अब मेरे सरकार हो मदीने का बुला अब मेरे सरकार हो मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीना खुद ही पुकारेगा आ मदीने हर एक गम की मिलेगी दवा मदीने में वो दूर गए मदीने से मर नहीं सकता वो दूर गए मदीने से मर नहीं सकता कमाल आएगी उस कदम मदीने में वो खुश नसीब जो बीमार हो मदीने का वो खुश नसीब जो बीमार हो मदीने का सफर हमारा सरकार हो मदीने का ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का बड़ी मजबूर हो गए आका बहुत मजबूर हो गए हम तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए बड़ी गरीबी है मजबूर हो गए तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हम जो हुक्म हो तो मदीने घूमने आए दया
यारे पाक की दीवार चूमने आए। अगर हुजूर के रोज़े की दीद हो जाए, कसम खुदा की गरीबों की ईद हो जाए। सफर हमारा सरकार हो मदीने का, सफर हमारा सरकार हो मदीने का। जाते मैं भी आऊंगा, हुजूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊंगा। मदावर जो मुसीबत का है मदीने में, मुझे भी लोग सताते हैं, मैं भी आऊंगा। मदावर जो मुसीबत का है मदीने में, मुझे भी लोग सताते हैं, मैं भी आऊंगा। गुलाम आपके जितने गरीब फिर भी गुलाम आते जाते हैं, मैं भी आऊंगा। ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। आका आका बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है, सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का। बहुत कुछ आका से अर्ज करना है ना। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम
इंशाअल्लाह हम पुकारते रहेंगे, हम अर्ज करते रहेंगे, बनेगा जाने कब फिर बहाना, इंशाअल्लाह बनेगा जाने कब फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो दीवाने तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ते रहिए, आका की बारगाह में अर्ज करते रहिए, वो बड़े करीम है, इंशाअल्लाह जरूर करम होगा। आइए कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम जवाद है, मैं बक्कर से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मुझे बड़े आकर आलिम बनने की बहुत शौक है। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह आपको आलिम बाअमल बनाए। अगली कॉल दीजिए। सैयद शाह अहमद गर्देजी हैं। माशा अल्लाह सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 अपनी बरकतें लुटा रहा है। अब्दुल हबीब अत्तारी भाई, आपकी बारगाह में एक नाकिस मशवरा था। इस मरतबा उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग सेगमेंट में कश्मीर की पहाड़ी ज़बान को भी ऐड किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी इंशाअल्लाह हमारी मजलिस ने कश्मीरी ज़बान को ऐड किया है। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर आप सुनेंगे। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद तैयब रज़ा तारी है, मैं साहिवाल से बात कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, आप मुझे कोई ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज़ कासिम आता हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। कासिम लफ्ज़ रब है मुअती, ये है कासिम, रब है मुअती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते, ये है सल्लल्लाहु अलैहि। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ रखेंगे इंशाअल्लाह। प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। आइए नाज़रीन, एक बार फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 21 और 21 तीनों टीमें बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ ये मुकाबला किसी तरफ भी जा सकता है। आइए, बहुत ही खूबसूरत बरकतों वाला सेगमेंट जिसका नाम है फैज़ाने कसीदा-ए बुर्दा शरीफ। माशाअल्लाह। आइए जनाब, कश्मीर वालों सवाल करेंगे। नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर रफी कौलिल्ला मिन्हु वला नअमी। इसका तर्जुमा बताएंगे। इमाम बुसैरी का बड़ा कमाल का कसीदा, कमोबेश 160 अशार हैं, सारे ही बरकत वाले हैं। पढ़ते जाएं, बरकतें लूटते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से मना करने वाले हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर अमर और नहीं में कोई सच्चा नहीं है। मेरे आका से कोई अमर और नहीं के बयान में ज़्यादा सच्चा नहीं है। नबी पाक की शान क्या आला है। क्या खूबसूरत शेर लिखते इमाम बुसैरी। नबियुनल आमिरू नाही फला अहदुन अबर रफ़ी कौलिल्ला मिन्हु वला नअमी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर रफ़ी कौलिल्ला मिन्हु वला नअमी। मौलाया सब मिलकर दाइमन अबदन अला हबीबिका सुभान अल्लाह। अब बारी है कराची वालों की। अमिन तज़ाकुरी जीरानी बिज़ी सलमी माज़ज्त दम अंजरा मिन मुक़लतिम बिदमी। शेर एक दफ़ा और। अमिन तज़क्कुरी जीरानी बिज़ी सलमी माज़ज्त दम अंजरा मिन मुक़लतिम बिदमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमिन तज़क्कुरी जीरानी बिज़ी सलमी, क्या तुझे जी सलम हमसायों की याद ने मज़ज्ता दम अंजरा मिन मुक़लतिम बिदमी, खून आलूद आंसू बहाने पर मजबूर किया। जी,
کہ عزیز سلام ہمسایوں کی یاد سے تیری آنکھوں سے خون آلود آنسو جاری ہوئے. یعنی نبی پاک کی یاد اور مدینے والوں کی یاد سے کس طرح تڑپا کرتے ہیں عاشقان رسول. کیا خوبصورت شعر ہے. امام بصری لکھتے ہیں امن تذکر جیرانی بذی سلمی ما زجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی. امن تذکر جیرانی بذی سلمی ما زجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کراچی اے والو سوال ہے ام حبت الریح من تلقاء قاظمۃ واومد البرق في الظلماء من ادمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ واومد البرق فی الظلماء من ادمی. کیا کاظمہ کی جانب سے ہوا چلی یا تاریک رات میں ادم پہاڑ سے بجلی چمکی اور تجھے وہاں کی یادیں خون رلا رہی ہے. کیا بات ہے. کیا عشق بھرے اشعار ہے. سبحان اللہ. امام بصیری فرماتے ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ واومد البرق فی الظلماء من ادمی. مل کر پڑھ لیتے ہیں ام حبت الریح من تلقاء قاظمۃ واومد البرق فی الظلماء من ادمی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبدالربی بھائی بہت پیارا سیگمنٹ یہ لائے ہیں آپ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک میسیج ہماری طرف سے یہ آیا تھا کہ قصیدہ بردہ شریف عبدالحبیب بھائی سے کہیں کہ جس طرح اپنے نغمات رضا میں ہدایت بخشش کو ماشاءاللہ اس طرح پروموٹ کیا اور لوگوں کو اس کی برکتیں حاصل ہوئیں، اس طرح امام بصری رحمۃ اللہ تعالی کا جو قصیدہ بردہ شریف ہے اس کے بھی 160 کے قریب جو اشعار ہیں، اگر آپ اس کو مکمل قسطوں وار ہی صحیح اس کو مکمل مدنی چینل کی ناظرین کے لیے ریکارڈ کروا دیں تو آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست تحفہ ہے ان کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب کو پیش کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس کا ترجمہ کئی لوگوں کو نہیں پتا، تو انشاءاللہ اس پر کام کرتے ہیں اور اللہ نے چاہا اللہ ہمت بھی دے اور مدنی چینل کی مجلس اجازت بھی دے، کیونکہ ہم تو کچھ سوچتے ہیں لیکن مدنی چینل کی مجلس کی پوری ایک مجلس ہے. ماشاءاللہ یہ کسی ایک کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ پر کون سا پروگرام کون کرے گا اور اس کے پیچھے کیا تھیم ہوگی، تو ہم عرض کریں گے انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سے خدمت اخلاص کے ساتھ لے اور قبول بھی فرمائے. جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا فیضان قصیدہ بردہ شریف. ایک بار پھر چلیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. جناب تینوں ٹیمیں برابر ہیں، 23 اور 23. اس کا مطلب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا یا یہ بھی برابر کر دے گا؟ آج تک کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ 3 ٹیموں کے مقابلے میں تینوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہوں. آج ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا معلوم آج تینوں ٹیمیں ہی آخر میں برابر ہو گئی تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ ایک الگ سوال ہے. بہرحال چلتے ہیں جناب، تینوں ٹیموں کے ساتھ آخری راؤنڈ کرتے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. تینوں ٹیموں کے اسلامی بھائی ذرا آپس میں شفل ہو جائیں کیونکہ سفر اکیلے کرنا ہے، مشورہ کسی سے نہیں لینا ہے. چلے جناب آپ یہاں آ جائیے. جی کراچی پہلے باغ کشمیر والوں سے ہمارے محمد حسیب اتاری سوال کریں گے. 5 سوال ہوں گے، صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے؟ صحیح. ننگے سر پھرنا سنت نہیں ہے؟ صحیح. حضرت سیدنا امام حسین کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا؟ غلط. خوشبو لگانا سنت ہے؟ صحیح. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں؟ صحیح. کیا بات ہے، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اب باری معویز اتاری کراچی کے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے؟ غلط. محرم الحرام کی 1 تاریخ کو کشتی نو کنارے پر لگی تھی؟ غلط. داتا حضور کا مزار راول پنڈی میں نہیں ہے؟ صحیح. صدر الافاضل مفتی احمد یار خان کو نہیں کہا جاتا؟ صحیح. بانگ سر کے بیچ میں نکالی جائے کہ سنت ہے؟ صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. کیا بات ہے جناب. اب باری ہے
अनस रजा तारी कराची से ताल्लुक है। मस्जिद कुबा को बैतुल मुक़द्दस से खास निस्बत है। गलत। मुसाफा करने से कीना दूर होता है। सही। मछली के पेट में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक रहे थे। गलत। कश्ती नूह जबल नूर पर आकर नहीं रुकी थी। सही। कसीदा बुर्दा इमाम बुसैरी के उस्ताद साहब ने लिखा था। सही। नहीं जनाब, इमाम बुसैरी ने लिखा था। एक गलती हो गई है जनाब, अब एक बार फिर बारी है। दानियाल अत्तारी कश्मीर से ताल्लुक है। मिसवाक करने से कुव्वत हाफजा बढ़ती है। सही। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है कि एक ने भी पढ़ ली तो सब बरी जिम्मा हो गए। सही। आला हजरत के पीर साहब मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। गलत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे आका के चचा हैं। गलत। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद है। जल्दी करें। गलत। जनाब क्या किया इन्होंने? गलत किया कि सही किया? पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। जनाब अब बारी अहमद रजा तारी कराची से ताल्लुक है। मैयत को कफन देना फर्ज किफाया है। गलत। ख्वाजा गरीब नवाज का बाजार पुरनवार अजमेर शरीफ में है। सही। इमामा शरीफ बांध कर पड़ी गई 2 रकतें बगैर इमामा वाली 70 रकतों से बेहतर है। सही। जोहर की कुल 14 रकतें हैं। गलत। एक आयत हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्ज ऐन है। सही। जनाब गलतियां हुई हैं इनसे, 2 गलतियां की इन्होंने जी। एक गलती हुई है, एक गलती हुई है जनाब। चले अब जनाब बारी है हमारे कश्मीर के इस्लाम में। कहां पहुंचे हुए हैं? यहां पहुंचे हुए हैं। अच्छा आपकी बारी भी बाकी है, ठीक है। अहमद रजा तारी कराची बी, वो कराची ए के थे, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्वैप कर गया था जी। अब कराची बी की बारी है। वो नंबर कराची ए में डाल दिए ना आपने, वहां कर दे, ठीक है जनाब। सलाम में 4 हुरूफ नहीं हैं। गलत। बादे मगरिब 6 रकतें मुस्तहब है, इनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। सही। जनाजे को कांधा देना इबादत है। सही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत फारूक आज़म की साहबजादी नहीं थी। गलत। मुस्तअमल पानी से वुज़ू और गुस्ल जायज नहीं है। सही। जनाब पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची बी वाले जनाब मजबूत और कश्मीर वालों का मुकाबला अच्छा जा रहा है, लेकिन अब आखिरी इस्लामी भाई है, मामला कहीं भी लग सकता है। तीनों टीमों के नंबर देख लेते हैं। कराची बी 33 है, कश्मीर के 33 हैं, कराची ए के 31 है। आखिरी इस्लामी भाई फैसला कर देगा कि किस टीम ने आगे जाना है। कश्मीर के मोहम्मद इसाक अत्तारी से सवाल करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 1000 साल थी। माइक आपका करीब कीजिए जी। सही। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम अखनूक है। सही। हजरत नूह 950 साल तक अपनी कौम को दावत तबलीग फरमाते रहे। सही। सबसे पहले जिर्रा हजरत दाऊद ने बनाई। गलत। गज़वा उहद में 313 सहाबा किराम ने जामे शहादत नोश फरमाया था। सही। नहीं जनाब, जामे शहादत तो कम लोगों ने किया था, शिरकत 313 ने की थी। 2 गलतियां हो गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब मुकाबला पलट सकता है। अच्छा ये वैसे गज़वा उहद है, वो गज़वा बदर था, लेकिन गज़वा बदर में 313 ने शिरकत की थी। मिस्टेक हो गई है आपसे। अब एक इस्लामी भाई रह गए क्या? 2 रह गए, तो खड़े तो रहे भाई, ठीक है। अब बारी है, कश्मीर वाले हो गए। कराची आप बी से ताल्लुक है। कराची बी के हाफिज शाहजान अत्तारी हैं। ये कराची बी और कराची ए में कंफ्यूज मैं भी हो रहा हूं। हमारी टीम याद रखे कि मैं कराची बी वालों से सवाल कर रहा हूं। गौसुस सकलैन इमाम आजम को कहा जाता है। गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है। सही। नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हैं। गलत। वुकूफ अरफा हज का रुकन आजम है। सही। ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब हजरत इस्माइल के अलकाबात है। सही। पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है जनाब। कराची बी वालों ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है। अब कराची ए वाले हमारे नवीद अहमद अत्तारी नाम है आपका जनाब। बहारे शरीयत के 16 हिस्से हैं। सही। हजरत बिलाल हबशी को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर आजाद कर दिया था। सही। जुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी का लकब नहीं है। गलत। हजरत हमजा का लकब गसीलुल मलाइका है। गलत। दुआए निस्फ शाबान शबे महराज में नहीं पढ़ी जाती। गलत। जनाब गलतियां की हैं इन्होंने, और एक नहीं 2 गलतियां की हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज का मुकाबला कराची बी वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। बड़ा अच्छा मुकाबला किया कश्मीर वालों ने, कराची ए वालों ने।
मगर जनाब आज कराची बी वाले मुकाबला जीत गए हैं। 2 टीमें आज हमसे जुदा होंगी, यकीनन गमजदा होंगे। दिल बड़ा रखें, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा। बाकी टीमें, तीनों टीमें आगे तशरीफ लाएं। हम आप इंशाल्लाह खाली हाथ नहीं भेजेंगे, अपनी 2 टीमों को इंशाल्लाह तोहफा देकर भेजेंगे। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मगर नाज़रीन याद रहे, अब आगे मुकाबले और मुश्किल होने हैं, दिलचस्प भी होने हैं। और हमने बताया कि अब चूंकि इतवार को प्रोग्राम होता था, आने वाली इतवार प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि मदनी काफिला इज्तिमा है, वो आपने मदनी चैनल पर बराह रास्त देखना है। पीर को मुकाबला होगा 18 नवंबर को, और वो मुकाबला किसका किसके साथ है वो भी आपको दिखाते हैं। और टाइमिंग चेंज हुए हैं ज़हनी आजमाइश के, 8 बजे बराह रास्त मुकाबला होगा। आइए दिखाते हैं आपको पहला प्री क्वार्टर फाइनल, क्योंकि अब बढ़ रहा है मुकाबला अपनी मंजिल के जानिब। तजस्सुस बढ़ रहा है और ज्यादा। देखना होगा कौन जीतेगा और किसका होगा सफर तमाम। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह 18 नवंबर 2024 बरोज पीर रात 8 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी मंडी बहाउद्दीन और टंडो आदम की टीम सामने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। टंडो आदम और मंडी बहाउद्दीन के दरमियान क्वार्टर फाइनल होगा। याद रहे, अब हर मुकाबले में एक टीम हमसे जुदा होती जाएगी और एक टीम अगले राउंड में क्वालिफाई होती जाएगी, क्योंकि अब नॉकआउट राउंड है। आइए नाजरीन, हमारा ये जो दोनों टीमें हमसे आज जुदा हो रही हैं उनको तोहफा देंगे। कश्मीर के इस्लामी भाई माशाल्लाह आपने तैयारी अच्छी की। आखिर तक तीनों टीमें बराबर बराबर थे आखिरी सेगमेंट से पहले, मगर आखिर में कुछ गड़बड़ हो गई और इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है जनाब। चले जनाब, अब कराची जो ए टीम है वो भी आज हमसे जुदा हो रही है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी थी आपकी। चले जनाब, दीजिए मुझे, चले ये भी तोहफा आपके लिए, तोहफा दे जी। चले अश्कबार है, इनका तोहफा आप ले लें, इंशाल्लाह इनको दे दीजिएगा। आगे आ जाए बेटा, आगे आ जाए, शाबाश। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, फिर मौका मिलेगा। वैसे तो सारी टीम ज़बरदस्त है। हाफिज़ शाहजान अत्तारी को हम इंशाल्लाह तोहफा पेश करेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस का। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। इसी तरह आगे बढ़ते रहे हिम्मत के साथ। आइए स्कोर कार्ड देखते हैं किस तरह स्कोर कार्ड चलता रहा। पर बिल्कुल बराबर बराबर जा रहे थे और आखिर में गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल 38 नंबर हो गए कराची बी के और मुकाबला आगे बढ़ गया। आइए नाजरीन, अब एप्लीकेशन पे जो कुरानदाजी है वो आपको दिखाते हैं। सवाल क्या था? हजरत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब का तखल्लुस क्या है? उनका तखल्लुस नूरी है। और एप्लीकेशन पर हम देखते हैं कि किन को आज इनामात जा रहे हैं। ये लकी ड्रॉ के ज़रिए 5 आईडीज़ आपके सामने हैं। ऊपर फ़ोन नंबर होगा जिस पर आपने व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप वाला नंबर आज लगता है लिखना हमारी मजलिस भूल गई है, तो जनाब नंबर आपको पता होगा, वैसे रोज़ाना आता है, वरना भी आपको दोबारा दिखा देते हैं इंशाल्लाह। और एक सवाल किया गया था जिसका जवाब इंशाल्लाह जी, सवाल ये था कि खाना काबा कितनी बार तामीर किया गया? तो जवाब है 10 मरतबा। हमारे पास जो नाम है बिनते फ़याज़ अहमद गुजरात, मोहम्मद रफ़ीक अत्तारी खानेवाल, आबिद मेमन कराची, मोहम्मद अतीक अलीपुर, बिनते अब्दुल हमीद कोयटा, बिनते लियाकत अली, मोहम्मद कासिम अत्तारी, और भी हमारे पास कई नाम है। इंशाल्लाह इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। और बिनते अब्दुल हमीद कोयटा, आपका तोहफा इंशाल्लाह आप तक पहुंचाया जाएगा। अपने महरम के ज़रिए रब्ता कर लीजिए। अब एक सवाल हम आपसे कर रहे हैं जिसका जवाब आपने अगले प्रोग्राम से पहले देना है कि बेअते उक़बा अव्वल कब हुई थी? साल बताना है। बेअते उक़बा अव्वल कब हुई थी? उक़बा ऊला, बेअते उक़बा ऊला कब हुई थी, ये आपने साल बताना है। किताब सीरत मुस्तफ़ा से भी और जो भी सीरत की किताब है उससे आपको ये मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अब कुरानदाजी हो रही है मौजूद इस्लामी भाइयों की और मदनी मुन्नों की। तो जनाब 2757 2757 और दूसरा नंबर है 2667, नहीं बल्कि 2687 2687 और 2757, 2757 और 2687। आगे आ जाएं, अपना तोहफा ले लें। अब अदब और शौक के साथ सलात इस्लाम के लिए खड़े हो जाएं। जी सलात इस्लाम पढ़े इंशाल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शम्शे बज़ में हिदायत तेला हो सलाम शम्शे बज़ में हिदायत तेला हो सलाम फतह बाबे दुरूद खत्म दौरे रिसालत तेला हो सलाम
ختم دورے بیلا روئے آئینہ علم پشت حضور روئے آئینہ علم پشت حضور پشتیے قصر ملت بیلا حوصلہ پشتیے قصر ملت بیلا حوصلہ پشتیے قصر ملت بیلا حجر اسود کعبہ جان و دل حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت بیلا حوصلہ یعنی مہر نبوت بیلا حوصلہ یعنی مہر بیلا جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوقہ بیلا حوصلہ اس خدا داد شوقہ بیلا سلام ان کے مولا کے پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت بیلا حوصلہ بار بار غنچہ قدس اہل بیت نبوت بیلا خاص اعظم امام تو خاص اعظم امام تو جلوائے شان قدرت بیلا حوصلہ حساب کتاب تابد اہل سنت بیلا سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت بیلا سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت بیلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت بیلا حوصلہ مصطفیٰ جانے رحمت بیلا حوصلہ بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, मुश्किल कुशा से ये सीना चलो।